Welcome back, my dear students. Myself, Lakshmi Nair, working as Associate Professor in Department of EEE SNIT Adur. In today's session, we are going to discuss about Introduction to Vhdl. About Vhdl, we are having 4 sessions and this is the first session in Vhdl topic. This comes in Module 6 of Digital Electronics and Logic Design of S4EEE under KTM. So, the topics covered in this session are Introduction to VHDL. In the syllabus, we are going to discuss this topic, Introduction to VHDL. So, this comes in the Module 6 of Digital Electronics and Logic Design. The objective of this session is to familiarize the fundamentals of VHDL programming. This session includes VHDL fundamentals, then describing entity, architecture, configuration, etc. In the previous session, we have discussed about PLDs, field programmable gate arrays, etc. In this session, we are going to discuss how we can program this kind of ICs. So, for programming this kind of ICs, we are using some specially designed language known as VHDL. So, in this session, we are going to discuss about VHDL. Now, what is VHDL? VHDL is a language that is used for describing digital hardwares used in industry worldwide. So, VHDL is an acronym of VHSIC, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. So, VHDL stands for Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. It is a programming language used to model digital systems by data flow, behavior, and structural style modeling. So, the language was first introduced in 1981 from the Department of Defense under VHSIC programming. So, this VHDL is a specially designed language. This is designed to digital hardware circuits implement or program implement design ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ VHDL എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഹാർഡ്വെയറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ VHDLന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VHSIC ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. അപ്പോൾ VHSICയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്. നല്ല ഹൈ സ്പീഡ്, ഏറ്റവും ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് IC, വെരി ഹൈ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന IC, അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് VHDL. വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് VHDL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ VHDL ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 3 സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡലിംഗ് ചെയ്യാം. ഡേറ്റ ഫ്ലോ, ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ, സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ, അങ്ങനെ 3 സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ VHDL 1981 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അണ്ടർ VHSIC program. So, what is VHDL and what are the capabilities of VHDL? VHDL is a programming language much like C++. It has its own syntax and semantics. So, the big difference between traditional programming languages is that instead of describing instructions which a processor will execute, it describes how the circuit should be organized. And VHDL is basically programming language used for modern digital systems. And it is emulating real hardware. It is inherently parallel, also treats timing as important. So this language is commonly used in design of field programmable gate arrays and application specific integrated circuits. So VHDL is composed of language building blocks that consist of more than 75 reserved words and about 200 descriptors. So, what is VHDL? VHDL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, എസ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻസ്. ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ഹാഫ് ആഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്
VHDL എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ്. ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് ഓർഡർ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഒരു VHDL പ്രോഗ്രാം വെച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനും സാധിക്കും. സോ VHDL ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് VHDL ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ C++ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ VHDLനും അതിൻ്റേതായ സിൻടാക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റേതായ സിമ്പിൾസും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റുകളും ഉണ്ട്. സോ ട്രഡീഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജും ഈ VHDL തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് VHDL ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ VHDL മെയിനായിട്ടും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് റിയൽ ഹാർഡ്വെയറിനെ എമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടൈമിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ റിയൽ വേൾഡിനെ എമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടൈമിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻ കേസ് VHDL. ഇപ്പോൾ VHDLനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന FPGA, ASIC തുടങ്ങിയ ICസിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ VHDL ഉപയോഗിക്കുന്നത്. VHDLൽ അതിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് തന്നെ 75 റിസർവ്ഡ് വേർഡ്സും 200 ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്സും ഉണ്ട്. സോ what can be various uses of VHDL? The VHDL language can be used for several goals like to synthesize digital circuits. What do you mean by synthesize? Synthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലെവൽ സർക്യൂട്ട് ടു ഗേറ്റ് ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ആ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്ററും ട്രാൻസിസ്റ്ററും വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗേറ്റ് ലെവൽ സർക്യൂട്ട്, ഗേറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗേറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബേസിക് ഗേറ്റ്സുകൾ, അതുപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ഗേറ്റ്സുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലെവലിലുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഗേറ്റ് ലെവൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് സിന്തസിസ്. അപ്പോൾ VHDLനെ നമുക്ക് സിന്തസിസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലെവൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടു ഗേറ്റ് ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. To verify and validate the digital designs. ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ തന്നാൽ അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അത് കറക്റ്റാണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് VHDL ലാംഗ്വേജ് വെച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ടു ജനറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് VHDL ഉപയോഗിക്കാം. ടു സിമുലേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ്. Now looking deeply into VHDL, VHDL is mainly used for describing digital designs. So in order to describe these digital designs, VHDL is making use of entities, architectures and configurations. The structure of VHDL design resembles the structure of modern object-oriented software design. So all VHDL designs provide an external interface and internal implementation. A VHDL design consists of entities, architectures and configuration. So the VHDL design will be like this. It consists of entity, architectures and configurations. How we can describe the design? In VHDL, an entity is used to describe the hardware module. An entity can be described by using entity declaration, architecture, configuration, package declaration, package body. So VHDL ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഹാർഡ്വെയർ മൊഡ്യൂളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മൊഡ്യൂളിനെ VHDL വെച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. ആ ഓർഡറിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന VHDL പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് entity declaration, architecture, configuration, package declaration and package body. Let's see what are these. Entity declaration. It defines the names, input, output signals
and modes of the hardware module. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻപുട്സിനെയും ഔട്ട്പുട്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ മോഡ്യൂള് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു VHDL പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്, എൻറ്റിറ്റി, ആർക്കിടെക്ചർ, എക്സെട്ര. സോ എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡിനെയും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ. സിൻടാക്സ് ഈസ് എൻറ്റിറ്റി, എൻറ്റിറ്റി നെയിം ഈസ് പോർട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ, എൻഡ് എൻറ്റിറ്റി നെയിം. അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള വേർഡിലാണ്. എൻറ്റിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഒരു നെയിം കൊടുക്കും, ആ നെയിം ആയിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി നെയിം ഈസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുക്കുക. സിഗ്നൽ ഡിക്ലറേഷൻസ്, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഏതാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഏതാണ്, എല്ലാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എൻഡ് എൻറ്റിറ്റി നെയിം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. An entity declaration should start with entity and end with the end keyword. The direction will be input, output or in-out. Next is architecture. VHDL പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷൻ, രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ. ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് യൂസിങ് സ്ട്രക്ചറൽ, ഡേറ്റ ഫ്ലോ, ബിഹേവിയർ ഓർ മിക്സ്ഡ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉപയോഗിക്കാം. ആ മോഡൽസ് ആണ് ഡേറ്റ ഫ്ലോ, ബിഹേവിയറൽ ഓർ മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓർ സ്ട്രക്ചറൽ. So, syntax of architecture is architecture name of entity name. Entity name നമ്മൾ entity declarationൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ architecture name of entity name, architecture declarative part, begin statements, end architecture name. Here we should specify the entity name for which we are writing the architecture body. The architecture statement should be inside the begin and end keyword. Begin and end keyword. Architecture declarative part may contain variables, constants or component declaration. നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ പാർട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ആർക്കിടെക്ചർ പാർട്ട് 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഡേറ്റ ഫ്ലോ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, സ്ട്രക്ചറൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, ബിഹേവിയറൽ രീതിയിൽ ചെയ്യാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സിൻടാക്സ് ആണ്. ആർക്കിടെക്ചറിന് നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ നെയിം ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി നെയിം, അത് നമ്മൾ എൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലറേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ചർ ഡിക്ലറേറ്റീവ് പാർട്ടാണ് അടുത്തത്. അത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ളിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. തീരുന്നിടത്ത് എൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ നെയിം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ്, കോൺസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ കമ്പോണൻറ്റ് ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Now we will see what is the difference between entity and architecture. Actually ഈ എൻറ്റിറ്റി പാർട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോഡ്യൂളും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിനെയാണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മോഡ്യൂളുണ്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹാഫ് ആഡർ ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എയും ബിയും ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ആ എയും ബിയും ആ ഒരു പാർട്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എൻറ്റിറ്റി. ഒരു മോഡ്യൂളും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് എൻറ്റിറ്റി. Entity followed by user defined descriptive name. Name നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. The interface description is placed between is and terminated the entity statement which consists of the keyword end and the name of the entity. അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് എന്നുള്ള കീബോർഡ് വെച്ചായിരിക്കും. എൻറ്റിറ്റിക്ക് നമ്മളൊരു നെയിം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ എൻറ്റിറ്റിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, ബൈഡയറക്ഷൻ പോർട്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
Now, architecture. Architecture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the architecture consists of implementation for an entity which may be either behavioral description or structural netlist or mixture of those alternatives. അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3 സ്റ്റൈലുകളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്ട്രക്ചറൽ, ബിഹേവിയറൽ, ഡേറ്റ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ. ഇതിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now, what are different modeling types? Structural, behavior, data flow or mix. Now, we will see what is data flow modeling. It is similar to register transfer logic. This method describes the function of design by defining the flow of information from one input or register to another register or output. Data flow description uses a large number of concurrent signal assignment statements. A concurrent statement executes asynchronously with respect to the other concurrent statements. The concurrent statements used in data flow description include block statement, concurrent procedure call, concurrent assertion statement, concurrent signal assignment statement. In this modeling style, the flow of data through the entity is expressed by using concurrent signal. The concurrent statement in Vhdl are when and generate. Besides them, assignments using only operators and or plus multiplication etc. can be used to construct code. Finally, the special kind of assignment called block can be employed in this kind of code. In concurrent code, the following can be used: operators, the when statement, when else with select when, the generate statement, the block statement. So, first type of model നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിംഗ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ലാംഗ്വേജ് അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ടും ഡേറ്റ ഫ്ലോയെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കൺകറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കൺകറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിൻക്രണസ് ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ കൺകറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺകറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് block statement, concurrent procedure call, concurrent signal assignment statement, etc. ഇതിൽ നമ്മൾ concurrent statements ഉപയോഗിക്കുന്നത് when and generate. അതുപോലെ തന്നെ operators and, not, plus, multiplication, etc. to construct the code. ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്കിതിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, വെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം, എൽസ്, വെൻ സെലക്ട്, വെൻ ജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം, ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ. ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫങ്ഷണൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് hardware design in terms of circuits and signal responses to various simulations. A behavioral description uses a small number of processes where each process performs a number of sequential signal assignments to multiple signals. The hardware behavior is described algorithmically, and this model style is most frequently used and best way to model any algorithm. The advantage of model at this level is that the model for simulation can be built quickly. In this model style, the behavior of an entity as a set of statements is executed sequentially in a specified order. Only statements placed inside process function procedure are sequential.
Process, function, and procedure are the only sections of codes that are executed sequentially. However, as a whole, any of these blocks will concurrent with any other state placed in. സോ ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബിഹേവിയർ മോഡൽ. ഈ ബിഹേവിയറൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കൺകറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ്, സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രോസസ്സ്, ഫങ്ഷൻ, പ്രൊസീജിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. One important aspect of behavioral code is that it is not limited to sequential logic. Indeed, we can build sequential circuit as well as combination circuit. നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ വെച്ച് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The behavioral statements are if, wait, case, loop. Variables are also restricted and they are supposed to be used in sequential code only. The variable can never be global, so its value cannot be passed out directly. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ഗ്ലോബൽ ആവാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിംഗ്. In structural modeling, it is expressed design as arrangement of interconnected components. It is basically representation of schematic in Vhdl language form. In this modeling, the entity is described as a set of interconnected components. A component instantiation statement is concurrent statement. Therefore, the order of these statements is not important. The structural style of modeling describes only the interconnection of components without implying any behavior of the components themselves or of entity that they collectively represent. The structural modeling architecture body is composed of two parts, the declarative part and the statement part. സോ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിംഗ് ആണ്. ഈ സ്ട്രക്ചറൽ മോഡലിങ്ങിൽ കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട്, ഡിക്ലറേറ്റീവ് പാർട്ടെന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടെന്നും പറയും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് VHDLൻ്റെ steps in creating, testing and FPGA or CPLD based design. VHDL സോഴ്സ് കോഡ് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലിൽ VHDL സോഴ്സ് കോഡ് ചെയ്യാം. അതിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് ഗേറ്റ് ലെവൽ സർക്യൂട്ടാക്കി നെറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് CPLD അല്ലെങ്കിൽ FPGA ICയിലേക്ക് ഈ നെറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതും അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ in this session we have discussed about the fundamentals of VHDL, what is VHDL, what are different types of components used in VHDL, what are different styles of programming of VHDL, etc. Unfortunately, no questions were asked from this portion in previous examination. And what are different modeling styles used in VHDL? That's a possible question that may be asked in university question. The same question as assignment. For any queries, you can contact Lakshmi Arnaya, SSNIT@gmail.com. Hope you all understood the topic. For further reference, Fundamentals of Digital Electronics by A. Anand Kumar. So, my dear students, thank you for listening to the session. In the coming session, we will discuss about how we can program using VHDL. So, we will see you in next session. Thank you.